सुनो। हाँ? बुड्ढा घर पे है? तुमसे कितनी मर्तबा कहा है तमीज से बात किया करो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, साड़ी फिल्म इंडस्ट्री जिस वेले आखिरी जवाल का शिकार हो रही सी, बैठ रही सी, उदों बहुत सारे नवे चेहरे फिल्म इंडस्ट्री च दाखिल होए। इन्हां दे विचों एक चेहरा रूबी नियाजी दा भी सी, जिहड़ी सन 1992 दे विच फिल्मां दे विच आई ते सिर्फ एक हवा दे झोंके दी तरह ते फटाफट आके ते गुजर गई। ते सिर्फ उन्होंने 4 साल फिल्म इंडस्ट्री दे विच काम किया ते उन्होंने कौन फिल्मां दे विच लैके आया ते किद्दां फिर वो फिल्मां दे विचों कामयाब हो के साइड लाइन हो गई, उहदी की वजह सी, फिर उन्हें किहदे नाल शादी की ते सारी तफसीलात मैं तुहानूं इस वीडियो च दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे आ तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तुहाड़ियां मुहब्बतां दा शुक्रिया। अदाकारा रूबी नियाजी सन 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲदैन ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ कराची ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। रूबी नियाजी ने इब्तदाई तलीम अपनी कराची तो हासिल की ते जिस वेले पढ़दियां होंदियां सी, इहदियां क्लास दियां लड़कियां जिन्नियां भी सही दी क्लास फैलो सारी ये कहंदियां होंदियां सी तो ड्रामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, तेरे च टैलेंट आ। उन्होंने वेख्या कि ये ड्रामिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पूरा उतरदी आ, बोल सकती आ, किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने मशवरा दिता कि तू ड्रामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फिल्मां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर। तो इस तरह के दौरान ही फिर इनू बतौर मॉडल एक सब तो पहला करैक्टर मिल जाता करने वास्ते। वो ये मॉडल का करैक्टर करती आ, मशहूरी दिंदी आ। इस तरह हौली हौली करद्या मॉडलिंग जिहड़ी आ करती रहिंदी, उहदी मशहूरियां दिंदी रहिंदी आ। ते उस तो बाद इनू फिर आस्ता आस्ता जिस वेले मशहूर हो गई, कराची दे विच एक स्टेज ड्रामा लगदा हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਪੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਕਾਰ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ PTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ आस्ता आस्ता फिर उन्होंने फिल्मों के विच दिलचस्पी लैनी शुरू कर ली। सब तो पहला उन्होंने अपनी फिल्म एक बनाई मिस्टर 420 1992 दे विच। उहदे विच फिर इन्होंने रूबी साहब नूं पहली दफ़ा कास्ट किया ते उस फिल्म दे विच फिर रूबी नियाजी और उमर शरीफ के उत्ते 2 गाने फिल्माए गए तो इस फिल्म नूं लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बॉक्स ऑफिस ते हिट हो गई। ये रूबी नियाजी ने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की। वो गाने ये सी जिहड़े रूबी नियाजी ते उमर शरीफ ते फिल्माए गए सी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ना ओढ़ूंगी लाल चुनरिया, ये 2 गाने फिर बड़े मशहूर होए तो फिल्म फिर कामयाब हो गई। उस तो बाद फिर 1992 दे विच ही नाथा फैमिली दे फिल्मसाज रमज़ान नाथा एक फिल्म बनाने का ऐलान करते हैं। उहदे विच हीरोइन लिया जाता रूबी नियाजी नूं। उहदी स्टोरी जिहड़ी सी असलम नाथा ने लिखी सी। असलम नाथा बहुत पसंद करते सी, वो चाहते सी कि रूबी नियाजी नूं इहदे विच हीरोइन लिआंदा जावे। रूबी नियाजी जिस वेले इस फिल्म दे विच आई, ये फिल्म जिहड़ी आ कामयाब ना हो सकी, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन असलम नाथा साहब जिहड़े ने वो अपना दिल इस दे दौरान ही जिहड़े रूबी नियाजी नूं दे बैठे, उन्हां दा दिल उन्हां दे उत्ते आ गया। इस तरह उन्हां दी इश्क पेचे दी कहानी शुरू हो गई। तो फिर इसे दौरान अदाकारा संगीता ने उमर शरीफ दे नाल अपनी फिल्म बहरूपिया दे विच इहनूं कास्ट किया
ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੰਨਤ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਡੋਗਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਾਦੂ ਨਗਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਲਾ ਦੈਲਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੁਸਨੈਨ ਦੀ ਡਬਲ ਵਰਜਨ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਫੈਸਲ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਡਬਲ ਵਰਜਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਰੀਮਾ, ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨਾ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਰੂਬੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 1995 ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਹਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਲਮ ਨਾਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਥਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਥਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲਮ ਨਾਥਾ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਥਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲਮ ਨਾਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲਮ ਨਾਥਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਮ ਨਾਥਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪਲਸ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ PTV ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਮ ਨਾਥਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ PTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਾਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਜੈਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਬਾਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਰੇਤ ਔਰ ਆਂਗਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਦਸਤਕ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿائش ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿائش ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।